हेलो पिला माने क्लास 10 ज्योमेट्री बही तुम चैप्टर नंबर 3 वृत्तर स्पर्शक या तुम पार्ट 3 वीडियो माने या तुम लास्ट वीडियो ये तुम वृत्तकर जो स्पर्शकर जो सीरीज चलता खत्म हो आई जो पार्ट 3 वीडियो आम कौन उपपाद्य 15 को लेकिन जहाँ कि दरकार सबकि पढ़ी आम यहाँ पूरा भल भाव में बुझी ना या तुम एग्जाम भी इम्पोर्टाट छोटियाटे किंतु एग्जाम भी इम्पोर्टाट तो यहाँ पूरा भल भाव में बुझी ना देखो एपाई आम सब पढ़ा प्रथम एकाधिक वृत्त संबंधी केतक तथ्य विषय पढ़ा तापर साधारण स्पर्शक कौन आम जाना आउ लास्ट आम जो उपपाद्य 15 जो रही बुझिकी आराम से आम प्रमाण करदेव है तुमको एपरी भाव में पढ़ा तुम लास्ट कह कौन यह एत सहज कौन एत सहज बुझीपार तो देख या पूरा आम इंटरेस्टिंग सबकि पढ़ी नवा है कम टाइम पढ़ा देख गोटे छोटिया इनफर्मेशन मुझे तुमको बता दूसरी जो तुम क्लास 10 स्टूडेंट तो तुम तो क्लास 10 स्टूडेंट थी से ये वीडियो तुम देखो ये देख ये क्लास 10 स्टडी मटेरियल तुम आम जो पढ़.com जो वेबसाइट अच्छी से तुम पाइज देख ये तुम सब चैप्टर तुमको ये देखा मिल जाओ सब चैप्टर देख सब किसी तुमको ये मिलवा देख ये सब जो टॉपिक रही सब टॉपिक तुम आराम से सब किसी देखिपार सहित जो प्रीवियस क्वेश्चन किसी जो नोट सब किसी तुम ये पाइपर है इनफर्मेशन सर चलो ए आम कौन पढ़ा स्टार्ट करवा है आम जो पार्ट 3 एटाकर जो फास्ट जो टॉपिक रही कौन एकाधिक वृत्त संबंधी आम तथ्य है कौन एकाधिक वृत्त संबंधी केतेक तथ्य देख मेन करी आम एठारे दुईटी वृत्त को लेकिन आम देखा कौन दुईटी वृत्त को लेकिन देखा देख तो ये आम जो फास्ट टॉपिक कौन रही परस्पर अणछेदी वृत्त परस्पर अणछेदी वृत्त बोले कौन दुईटा वृत्त है कौन दुईटी वृत्त जे के भी छेद करें कौन छेद करें है देख जदि आम पाखे दुईटी परस्पर अणछेदी वृत्त अच्छी है परस्पर अणछेदी वृत्त अच्छी आम एपरी भाव में एक आम रखिपर है देख एपरी भाव में तो ये जो फास्ट अच्छी देख फास्ट कौन परस्पर बहिस्तर देख आम कौन परस्पर बहिस्तर दुईटी वृत्त एपरी आम रखिपर है कौन देख ये दुईटी वृत्त के छेद करेंगे कि नाई या कौन आम अणछेदी वृत्त होगा तो देख एपरी वृत्त को आम कौन कहीथूँ या देख परस्पर अणछेदी परस्पर बहिस्थ वृत्त कहीथूँ आम कौन परस्पर अणछेदी और परस्पर बहिस्थ वृत्त आम या कहीथूँ एपरी वृत्त को है बुझीपार तो सेकेंड देख सेकेंड आम कौन गोटे वृत्त को आउ गोटे वृत्तर मझी भितर आम रखिपर कौन देख गोटे वृत्त को आउ गोटे वृत्तर भितर आम रखिपर है तो जदि आम एपरी रखूँ आम कौन कहूँ देख या परस्पर अणछेदी और अंतस्थ वृत्त कहीथूँ कौन कहीथूँ या परस्पर अणछेदी और अंतस्थ वृत्त या आम कहीथूँ बुझीपार तो देख आम जो थर्ड केस रहा आम कौन कर देख गोटे को अन्यर भितर आम रखिपर देख या आम यार भितर आम रखिपर किंतु देख एठारे दुईर कौन आम जो दुईर जो केन्द्रबिंदु रहा पूरा सेम रहा एपरी आम रखिपर तो ये वृत्त को आम कौन कहीथूँ या परस्पर अणछेदी एक केन्द्रिक वृत्त कहीथूँ या कौन आम एक केन्द्रिक वृत्त या आम कहीथूँ है देख परस्पर अणछेदी वृत्त आम ये 3टी केस आम बन पारूँ आ 3टी केस्र ना तुम यहाँ मन रखी कहीं या नहीं तो किसी क्वेश्चन आसी जाए तापर आम जो आउ गोटे हिसाब से आम रखिपर किपरि देख आम कौन गोटे साधारण बिंदु थी वृत्त है कौन गोटे साधारण बिंदु थी वृत्त को आम रखिकी आम कर देख देख ये गोटे वृत्त अच्छी आउ ये गोटे वृत्त अच्छी ना देख जो देखा दुई वृत्त देख गोटे ही कौन आम साधारण बिंदु बोले बुझ कि बोले देख जो बिंदुटा आम ए वृत्त में थो आ बिंदुटा कौन आम ए वृत्त में थो जो दुई वृत्त से बिंदु थाए आम कौन कहूँ साधारण बिंदु कहूँ आ जदि गोटे वृत्तर है कौन जदि गोटे वृत्त जदि गोटे न साधारण बिंदु थाए जदि दुईटी वृत्त जस्ट गोटे न साधारण बिंदु थाए आम कौन कहूँ से वृत्त को एपरी वृत्त को आम कौन कहूँ आम स्पर्शक वृत्त कहीथूँ कौन कहीथूँ आम स्पर्शक वृत्त कहीथूँ आम कौन आम स्पर्शक वृत्त कहीथूँ तब देख है जो देख ये देखा देख यह देखा गोटे कौन स्पर्शक वृत्त कि देख ये कौन अच्छी गोटे वृत्त है आ गोटे वृत्त देख दुई वृत्त कौन आम बहिस्तर अच्छा देख दुई वृत्त कौन बहिस्तर अच्छा से यार ना कौन था एपरी वृत्तर एपरी वृत्तर ना थाए कौन आम बहिस्पर्शी वृत्त थाए कौन थाए बहिस्पर्शी वृत्त थाए तापर आउ गोटे नेक्स्ट केस देख आम कौन देख जदि आम एपरी रखिपर देख ये कौन देख गोटे आम कौन रही गोटे आम साधारण बिंदु रही कौन रही देख गोटे गोटे मात्र साधारण बिंदु रही बेले एपरी आम रखिपर जदि आम पाखे एपरी गोटे वृत्त थाए जदि देख गोटे वृत्त अन्य भितर थी कि गोटे बिंदु कौन आम छेद करपरी वृत्त को आम कौन कहूँ आम अंतस्पर्शी वृत्त कहीथूँ कौन अंतस्पर्शी वृत्त कहीथूँ है देख स्पर्शक वृत्त बोले कौन देख जदि आम पाखे दुईटी वृत्त थाए कौन थाए दुईटी वृत्त थाए जदि दुईटी वृत्तर गोटे
ମାତ୍ର କ'ଣ ଥାଏ ଆମ ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ତାକୁ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶକ ବୃତ୍ତ କହୁ। ତାପରେ ଆମ ବହିଃସ୍ପର୍ଶୀ ବୃତ୍ତ ବୋଲେ କ'ଣ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତ ଅଛି ହେଲା କ'ଣ ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତ ଅଛି ଯଦି ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତ ଦୁଇର ବହିସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମର ତା ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି ସେପରି ବୃତ୍ତକୁ କ'ଣ କହୁ ଆମେ ବହିଃସ୍ପର୍ଶୀ ବୃତ୍ତ କହୁ। ତାପରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ଅନ୍ତଃସ୍ପର୍ଶୀ ବୃତ୍ତ କାହାକୁ କହୁ ଅନ୍ତଃସ୍ପର୍ଶୀ ବୃତ୍ତ ବୋଲେ କ'ଣ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ଅନ୍ୟର ଭିତରେ ଅଛି ହେଲା ତାକୁ ଭିତରେ ଅଛି ଆଉ ଯଦି ଦୁଇର କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ ଆମେ ଅନ୍ତଃସ୍ପର୍ଶୀ ବୃତ୍ତ କହିଥାଉ। ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ ଆମେ କିପରି ରଖିବା ଯଦି ଆମର ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତ ଥାଏ ଦେଖ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତ ଥାଏ ଆମେ କ'ଣ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁରେ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦ କରୁଥିବା ଆମେ ବୃତ୍ତ ଟାଣିପାରିବା। ଦେଖ ଏପରି ଆମେ କରିପାରିବା ଆଉ ଆମେ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଆମେ କରିପାରିବା। ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଫିଗର ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ସେଠି ଦେଖିଲେ କ'ଣ ହେବ ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ ଦୁଇର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କ'ଣ ଦେଖ ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ଯେଉଁ ହେଇଗଲା କ'ଣ ଛେଦ ହୋଇସାରିଲା ପରେ ଦେଖ ଦୁଇଟା ଆମ ଭିତରେ ଅଛି ଆଉ ଦେଖିବା ହେଲେ ଅନ୍ୟଟି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ଆମ ଦୁଇର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କ'ଣ ଅଛି ଆମ ବାହାରେ ଅଛି। ଆମେ ଏପରି ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତକୁ ଆମେ ରଖିପାରିବା। ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଦେଖ ଏଠି ଆମେ ଯଦି ଏପରି ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ ଟାଣିବା ହେଲା ଦେଖ ଏହା କ'ଣ ଗୋଟେ ଆମେ ଜିଆ କହିପାରିବା। ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ଏହାକୁ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିଆଟା ଆମେ ଏଇ ବୃତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଜିଆ ଯେଉଁ S1 ବୃତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଜିଆ ଆଉ S2 ବୃତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଆମ ଜିଆ ତ ଏହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ତାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ଆମେ ଏହାକୁ ଆମେ ଜିଆ କହିଥାଉ। କ'ଣ କହିଥାଉ ଆମେ ସାଧାରଣ ଏହାକୁ ଜିଆ କହିଥାଉ। ବୁଝିପାରୁଛ ହେଲା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତୁମେ ବୁଝିଯାଇଥିବ। ଦେଖ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲେ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତ ଥିବ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ରଖିପାରିବା ଦେଖ ଆମେ ଏଠାରେ ଯାହା ସବୁ ପଢ଼ିଲେ ଆମେ ଏତିକି କେସ୍ ବନେଇପାରିବା ଏତିକି ହିସାବରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତକୁ ଆମେ ରଖିପାରିବା ହେଲା। ଚलो ଆମ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ି ନେବା। ଆମ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଟପିକ୍ କ'ଣ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ବୋଲି କ'ଣ ଦେଖ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତ ଅଛି ହେଲା ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଛି ଏଠି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଛି ଯଦି ଗୋଟେ ଆମେ ଏପରି ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶକ ଟାଣିବା ଯାହାକି ହେଲା ଏଇ ଯେ ସ୍ପର୍ଶକଟା ଏଇ ବୃତ୍ତ ପାଇଁ ସ୍ପର୍ଶକ ହେବ ଆଉ ଏଇ ବୃତ୍ତ ପାଇଁ ଯଦି ସ୍ପର୍ଶକ ହେଉଛି ହେଲା କ'ଣ ଏଇ ବୃତ୍ତ ପାଇଁ ସ୍ପର୍ଶକ ହେଉଛି ଆଉ ଏଇ ବୃତ୍ତ ପାଇଁ ଯଦି ସ୍ପର୍ଶକ ହେଉଛି ହେଲେ ଆମେ ତାହାକୁ କ'ଣ କହିବା ତାକୁ ଆମେ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ କହିବା। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶକ ରହିଛି ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶକ ଆମ ଏଇ ବୃତ୍ତ ପାଇଁ ବି ସ୍ପର୍ଶକ ଆଉ ଏଇ ବୃତ୍ତ ପାଇଁ ବି ସ୍ପର୍ଶକ ତାମାନେ ଏହା ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ। ଯଦି ଆମ ଏଠାରେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଟଣା ହେଇଛି ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶକଟି ଏଇ ବୃତ୍ତ ପାଇଁ ସ୍ପର୍ଶକ ଆଉ ଏଇ ବୃତ୍ତ ପାଇଁ ବି ସ୍ପର୍ଶକ ଯେହେତୁ ଦୁଇ ସ୍ପର୍ଶକ ପାଇଁ ଆମ କ'ଣ ହେଇଛି ଦୁଇ ବୃତ୍ତ ପାଇଁ ସ୍ପର୍ଶକ ହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କହିବା ଆମେ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ କହିବା। ବୁଝିପାରୁଛେ ତ ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଯେଉଁ ଅଛି ହେଲା ସେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କେତେ ପ୍ରକାର ସେ ଆମ ଦୁଇ ପ୍ରକାର କେତେ ପ୍ରକାର ଆମ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ କ'ଣ ଆମ ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମ ତିର୍ଯ୍ୟକ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ କ'ଣ ଆମ ତିର୍ଯ୍ୟକ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ବୋଲେ ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ବୋଲି କ'ଣ ହେଲା ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ବୋଲି କ'ଣ ତମେ କ'ଣ କହିବ ଜାଣିଛ କି ଦେଖ ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ବୋଲେ ଟିକେ ଭଲସେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ହେଲା। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଆମ ଦେଖ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଛି ଏଠି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଛି ଏହାର ଆମ କେନ୍ଦ୍ର O1 ଆଉ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ର କ'ଣ ଆମ O2 ହେଲା ଯଦି ଆମେ ଏଠାରେ O1 ଆଉ O2କୁ ଏପରି ଆମେ ଜଏନ୍ କରିଦେବା ହେଲା ଜଏନ୍ କରିଦେଲେ ତାପରେ ଦେଖ ହେଲା ଆମ ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା ଯଦି ହେଲା ଦେଖ ଆମ ଯଦି ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶକଟି ହେଲା ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶକଟି ଆମ ଯେଉଁ O1 ଆଉ O2 କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ O1 ଆଉ O2 ଯେଉଁ ଆମ ଅଛି ଏଠି ତାର ଯଦି ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି ହେଲେ କ'ଣ ତାର ଯଦି ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି ଆମ ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶକଟି ଯଦି ତାର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି ଦେଖ ଏଠି ଯଦି ଦେଖିବା ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ O1 ଆଉ O2ର ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ଅଛି ତ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ସ୍ପର୍ଶକଟି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶକକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ତାକୁ ଆମେ ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ କହିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶକକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା ତାକୁ ଆମେ ସରଳ ଆମ ସାଧାରଣ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶକ କହିବା କ'ଣ ସରଳ ସାଧାରଣ ଆମେ ଏହାକୁ ସ୍ପର୍ଶକ କହିବା। ତାପରେ ଏବେ ଆମ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ତିର୍ଯ୍ୟକ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ବୋଲି କ'ଣ ଦେଖ ଯଦି ଆମର ଯଦି ଦେଖ ହେଲା ଏଇଟା ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ ସ୍ପର୍ଶକ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଟଣା ହେଇଛି ଯଦି ଦେଖିବା ହେଲା କ'ଣ ଯଦି ଦେଖିବା ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶକଟି ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ O1 ଆଉ O2ର ଦେଖ ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମ ଅଛି ତ ଆମ କିଛି ଇଦି ଅଛି ତ କିଛି ଆମର ଇଦି ଅଛି ତାମାନେ ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ସେପରି କିଛି ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହୁ ତାକୁ ଆମେ ତିର୍ଯ୍ୟକ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ କହିଥାଉ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ଆମେ ତିର୍ଯ୍ୟକ ସାଧାରଣ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶକ କହିଥାଉ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ହେଲା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଏ ଦୁଇଟା ଥିଲା କ'ଣ ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଆଉ ତିର୍ଯ୍ୟକ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ବୋଲି ବୁଝିଯାଇଥିବ। ଯଦି O1 ଆଉ O2ର ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ କହୁ ଯଦି O1 ଆଉ O2 ଯେଉଁ ଅଛି ତାର ଯଦି ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯଦି ଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ତିର୍ଯ୍ୟକ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ କହିଥାଉ ହେଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ତୁମେ କହିବ ହେଲା ଦେଖ ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କ'ଣ ପଢ଼ିବା ଯଦି ଦେଖ ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ଯଦି କ'ଣ ପରସ୍ପର ଅଣଚ୍ଛେଦୀ ବୃତ୍ତ ହେଲା କ'ଣ ପରସ୍ପର ଅଣଚ୍ଛେଦୀ ଯଦି ବୃତ୍ତ ଥାଏ ତ ସେଠାରେ ଆମର ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶକ ଅଛି ଆମେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ
ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଆଉ ତ୍ରିଜୋଗ ସାଧାରଣ ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶକ ରହିଛି ସେଠାରେ ଆମେ କେତେଟା ଆମେ କାଟିପାରୁ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏଠାରେ କ'ଣ ଅଛି ଆମ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତ ଅଛି। ଦେଖ ଦୁଇଟି କ'ଣ ପରସ୍ପର ଅଣଛେଦି ପରସ୍ପର ବହିସ୍ଥ ଆମେ ବୃତ୍ତ ଏହାକୁ ଆମେ କହିପାରିବା। ଦେଖ ଏହାକୁ କ'ଣ ପରସ୍ପର ବହିସ୍ଥ ଓ ଆମେ ଅଣଛେଦି ଏହାକୁ ଆମେ ବୃତ୍ତ କହିପାରୁ। ତ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ଏପରି ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ଦୁଇଟି ଏପରି ବୃତ୍ତ ଅଛି ତ ଦେଖ ଏଇଠି ଆମେ ଆମ କେତେଟା ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶ କହିପାରିବ ଆଉ କେତେଟା ଆମ କ'ଣ ତ୍ରିଜୋଗ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶ କହିପାରିବ। ଦେଖ ଯଦି ଏଇଟା ଆମ O1 ଏଇଟା ଆମ O2 ଧରିନିଅ ହେଲା। ଦେଖ ଆମ କେନ୍ଦ୍ର ତ ଦେଖ ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏହା ଗୋଟେ ରହିଲା ଆଉ ଏହା ଗୋଟେ ରହିଲା ମାନେ ଦେଖ ଦୁଇଟି କ'ଣ ହେଲା ଆମ ଦୁଇଟି କ'ଣ ହେଲା ଆମ ଦୁଇଟି କ'ଣ ହେଲା ଆମ ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେହିପରି ଦେଖ ଯଦି ଦେଖିବା ଏହା ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶକ ଆଉ ଏହା ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶକ ହେଲା। ଦେଖ ଏହା ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶକ ବେଲେ ଦେଖ ଆମ କ'ଣ ଯେ ସ୍ପର୍ଶକ ଯେଉଁ ରହିଛି ଦେଖ ଆମ O1 ଓ O2ର କ'ଣ ଆମ ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ତାମାନେ ଦେଖ ଆମ ଦୁଇଟି କ'ଣ ହେଲା ଆମ ଦୁଇଟି କ'ଣ ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏହା କ'ଣ ଆମର ତ୍ରିଜୋଗ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ବେଲେ କେତୋଟି ଦେଖ ଆମ ଦୁଇଟି କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମର ତ୍ରିଜୋଗ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ହେଇଯିବ। ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି ତ? ଚଲ ତାପରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ ପଢ଼ିବା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଯଦି ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ସ୍ପର୍ଶକ ବୃତ୍ତ ଅଛି। ଦେଖ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ସ୍ପର୍ଶକ ବୃତ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତ ସେଠାରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଆମ କେତୋଟି ହେବ କିପରି ହେବ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ସରଳ ଆଉ ତ୍ରିଜୋଗ କେତୋଟି ହେବ। ଦେଖ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ହେଲା ଆମ ପାଖରେ ଯଦି ବହିଃସ୍ପର୍ଶୀ ବୃତ୍ତ ଅଛନ୍ତି କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ବହିଃସ୍ପର୍ଶୀ ବୃତ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତ ଦେଖ ଆମ O1 ଏହା ଆମ O1 ଏହା ଆମ O2 ଦେଖ ଦୁଇଟା ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର। ଦେଖ ଏହା ଆଉ ଏହା ଦେଖିବା କ'ଣ ଦେଖ ଏ ଦୁଇଟା କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା ସ୍ପର୍ଶକ ତା ଦେଖ ଆମ O1 ଆଉ O2 ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରର ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ତାମାନେ କ'ଣ ହେଲା ତାହା ଆମ କ'ଣ ତାହା ଆମ ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ବୋଲି କେତେଟା ଦେଖ ଦୁଇଟି ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ହେଲା ତାପରେ ଯଦି ଆମେ ଏଟା ଦେଖିବା ଦେଖ ଗୋଟିଏ ଆମ ଏପରି ଗୋଟେ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶକ ଟାଣିପାରିବା ହେଲା। ଦେଖ ଏପରି ଆମେ ଟାଣିପାରିବା ଏହା ଦେଖିବାରେ କ'ଣ ଗୋଟିଏର ଦେଖ ଏଇ ଯେ ସ୍ପର୍ଶକ ଆମ ବିପରୀତ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ ତ୍ରିଜୋଗ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ କେତେଟା ହେଇଯିବ ଆମ ଗୋଟିଏ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଏପରି ଆମେ ଏହାକୁ କରିଥାଉ ହେଲା। ଚଲ ତାପରେ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଯଦି ଅନ୍ତଃସ୍ପର୍ଶୀ ହେଲା କ'ଣ ଆମ ଅନ୍ତଃସ୍ପର୍ଶୀ ବୃତ୍ତ ଯଦି ଅଛି ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମ ଯେଉଁ ତ୍ରିଜୋଗ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଆଉ ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ କେତେ ହେଇପାରିବ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ସରଳ ସାଧାରଣ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏହା ଆମ ଦୁଇଟି କେନ୍ଦ୍ର। ଦେଖ ଏହା କ'ଣ ଦେଖ ଏହାର ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମ ପୁରା P ରହିଛି। ଦେଖ P କହିଛି ଆମ ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶକ ରହିଛି ତାମାନେ ଦେଖ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେହେତୁ ଅଛି ଏହା ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମ ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ହେଇଯିବ। ମାନେ ଏଠି ଆମ ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ କେତେ ହେଇଯିବ ଆମ ଗୋଟିଏ ହେଇଯିବ। ଆଉ କହ ତ ଏଠି ଆମେ ଆଉ ସ୍ପର୍ଶକ ଟାଣି ପାରିବା କି ଆଉ ଆମେ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଟାଣି ପାରିବା କି ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଟାଣି ପାରିବାନି। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ଆମ ଆଉ ହେବନି ହେଲା। ବୋଲେ ଆଉ ଆମର ତ୍ରିଜୋଗ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଏଠି ହେବନି ବୋଲେ ଏହାର ଆନ୍ସର କେତେ ହେଇଯିବ ଆମ କେତେ ହେଇଯିବ ଜଷ୍ଟ 0 ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଆମ ପରସ୍ପର ଛେଦି ଦୁଇଟି ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ଥିବା ବୃତ୍ତର ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକୁ ଦେଖିବା ବୋଲି କିପରି ହେବ। ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତ ଅଛି ଯିଏକି ପରସ୍ପର ଛେଦି ବୃତ୍ତ ହେଲା। ଦେଖ ପରସ୍ପର ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁରେ ସେମାନେ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ତ ଏଠି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଆମ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ବୋଲେ ଆମ ଯେଉଁ ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଆଉ ତ୍ରିଜୋଗ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ କେତୋଟି ହେଇପାରିବ। ଦେଖ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଏପରି ଗୋଟେ ଆମେ ଟାଣିପାରିବା ଆଉ ଏପରି ଗୋଟେ ଟାଣିପାରିବା ଆଉ ଆମେ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଟାଣିପାରିବାନି। ତ ଦେଖ ଏହା କ'ଣ ଆମ ଦେଖ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁର ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ ଦେଖ ଦୁଇଟି ଆମର କ'ଣ ହେଲା ଆମ ଦୁଇଟି କ'ଣ ହେଲା ଆମର ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଆଉ ତ ଟାଣିପାରିବାନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଯେଉଁ ତ୍ରିଜୋଗ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ କେତେ ହେଇଯିବ ଜଷ୍ଟ 0 ହେଇଯିବ। କେତେ ହେଇଯିବ ଜଷ୍ଟ ଆମର 0 ହେଇଯିବ। କେତେ ହେଇଯିବ 0 ହେଇଯିବ। ଦେଖ ବୁଝିପାରିଲ ତ? ଦେଖ ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ ଯେଉଁ ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଆଉ ତ୍ରିଜୋଗ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ଆମେ ଦେଖାଇଥାଉ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଦେଖ ଏଠି ଆମ ଦେଖ ଯଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫିଗରରେ ଦେଖିବା ଏପରି ଯଦି ପରସ୍ପର ବହିସ୍ଥ ଅଣଛେଦି ବୃତ୍ତ ଥାଏ ସେଠାରେ ଆମ ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶ କେତେଟି ଦୁଇଟି ଆଉ ତ୍ରିଜୋଗ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶ କେତେଟି ଦୁଇଟି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ବହିଃସ୍ପର୍ଶୀ ବୃତ୍ତ ଥାଏ ତ ସେଠାରେ ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶ କେତେ ଦୁଇଟି ହୋଇଥାଏ ଆଉ ତ୍ରିଜୋଗ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶ କେତେ ହୋଇଥାଏ ଗୋଟିଏ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଅନ୍ତଃସ୍ପର୍ଶୀ ବୃତ୍ତ ଥାଏ ତ ସେଠି ଆମର କ'ଣ ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶ କେତେଟି ଗୋଟିଏ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ତ୍ରିଜୋଗ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶ କେତେଟି ଆମ 0 ହୋଇଥାଏ। ଆଉ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ପରସ୍ପର ଛେଦି ଦୁଇଟି ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ଥିବା ବୃତ୍ତରେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ଏଠି ଆମର କ'ଣ ଦୁଇଟି ଆମ ସରଳ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ତ୍ରିଜୋଗ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ 0 ହୋଇଥାଏ। ହେଇଗଲା ତମେ ବୁଝିପାରିଲ ମୋତେ ଲାଗୁଛି। ଚलो ଏବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଏବେ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମ ଉପପାଦ୍ୟ ଯେଉଁ 15 ରହିଛି
ତାକୁ ଆମେ ବୁଝି ନେବା। ଦେଖ ଯେଉଁ ଉପପାଦ୍ୟ ଯେଉଁ 15 ରହିଛି ଆମେ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଲେ କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶକ ବୃତ୍ତ ପଢ଼ିଲେ ତାକୁ ନେଇକି ହିଁ ଅଛି କ'ଣ ସ୍ପର୍ଶକ ବୃତ୍ତକୁ ନେଇକି ଅଛି। ସ୍ପର୍ଶକ ବୃତ୍ତ ବୋଲେ କେନ୍ତା ବୃତ୍ତ କି ସ୍ପର୍ଶକ ବୃତ୍ତ ବୋଲେ ଏପରି ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତ ଯାହାର କ'ଣ ଆମ ଗୋଟିଏ କ'ଣ ଆମ ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ। ଦେଖ ଏଠି ବି ଗୋଟିଏ ତ ଏହାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଉପପାଦ୍ୟ ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବି ଆମେ ବୁଝି ନେବା। ଦେଖ ଉପପାଦ୍ୟ 15 କ'ଣ କହେ ଦୁଇଟି ସ୍ପର୍ଶକ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱୟ ଓ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ ଏକ ସହରେଖାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ମାନେ କ'ଣ ଦେଖ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଆମ ପାଖରେ ଯଦି କ'ଣ ସ୍ପର୍ଶକ ବୃତ୍ତ ଅଛି ହେଲା ଦେଖ ସ୍ପର୍ଶକ ବୃତ୍ତ କ'ଣ ଆମ ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତକୁ ନେଇକି ହୁଏ। ତ ଦେଖ ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ବୋଲେ ଏହା କହୁଛି କ'ଣ ଦେଖ ଆମ ଦୁଇଟିର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଓ କ'ଣ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସେମାନେ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏଠାରେ କ'ଣ O1 ଆଉ O2 କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତର କ'ଣ ଆମ ବୃତ୍ତର କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଏଠାରେ P କ'ଣ ଆମ କ'ଣ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ ମାନେ ଏହାକୁ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ କହିପାରିବା। ବୋଲେ ଦେଖ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱୟ ଆଉ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକ କ'ଣ ଏହା ଗୋଟିଏ ସରେଖାରେ ରହିବେ କହିରା ଆମ ଏଇ ଯେଉଁ ଉପପାଦ୍ୟ କହୁଛି କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନୋଟି କିଏ ଦେଖ ଆମ O1 P ଓ O2 କ'ଣ ଗୋଟିଏ ସରେଖାରେ ରହିବେ କହିକି ଆମ ଏଇ ଉପପାଦ୍ୟ କହୁଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଦେଖ O1 O ଆଉ P ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଆମ ଯେଉଁ କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ ଏହା କ'ଣ ଆମ ଗୋଟିଏ ସରେଖାରେ ରହିବେ କହିକି ଏଇ ଯେଉଁ ଉପପାଦ୍ୟ କହୁଛି ହେଲା। ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ଏଇ ଯେଉଁ ଉପପାଦ୍ୟ ତୁମେ ବୁଝିଗଲ। ଏବେ ଆମେ କ'ଣ ଏହାର ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା। କ'ଣ କରିବା ଆମେ ଏହାର ଏବେ ପ୍ରମାଣ କରିବା। ଚलो ମୁଇଁ ଏହାକୁ ଆଉ ଥରେ ତୁମକୁ କହିଦେଉଛି। ତୁମେ କହିବ ସାର୍ ଏହାକୁ କେତେ ଥର ତୁମେ କହିବ ଲୋକ ମୁଁ ଆଉ ଏହାକୁ କହିଦେଉଛି ହେଲା। ଦେଖ ଏହା କ'ଣ କହୁଛି ଦୁଇଟି ସ୍ପର୍ଶକ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱୟ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ ଏକ ସରେଖାରେ ରହିବେ। ଏହା ମାନେ କ'ଣ ଦେଖ ଆମ ପାଖରେ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଛି ଯାହାର ନାଁ S1 ଅଛି। ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଛି ତାର ନାଁ ଆମ S2 ଅଛି ବୃତ୍ତର ନାଁ ହେଲା। ବେଲେ କହୁଛି ଯେ କ'ଣ ଆମ ଏଇ ଦୁଇ ବୃତ୍ତର କ'ଣ ଆମ ଦୁଇର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଦେଖ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଏଠାରେ 1 ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠାରେ ଆମର O2 ଲେଖା ହେଇଛି ଆଉ ଏହାର ଯେଉଁ କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ ଆମ କିଏ ଆମ P ବେଲେ ଏହା କହୁଛି କ'ଣ ଆମ O1 P ଓ ଆମର କ'ଣ O2 ଗୋଟେ ସରେଖାରେ ରହିବେ ଏହି ଉପପାଦ୍ୟ କହୁଛି। ତ ଏହାକୁ ଆମେ ଏବେ ପ୍ରମାଣ କରିବା। ତ ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଦତ୍ତ ଲେଖୁ। ଦତ୍ତ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖି ସାରିଛି। ଦେଖ ଏଠାରେ ଆମେ ଦତ୍ତ କ'ଣ ଲେଖିବା ଦତ୍ତ ଏଠାରେ କ'ଣ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖ ଏଠାରେ ଗୋଟେ S1 କହିକି ବୃତ୍ତ ଅଛି ଆଉ S2 କହିକି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଛି ହେଲା। ଦେଖ S1 ଓ S2 ସ୍ପର୍ଶକ ବୃତ୍ତ ଦେଖ ଦୁଇଟି ବୃତ୍ତ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରେ ଆମେ କ'ଣ ଛେଦ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ କ'ଣ ଆମ ସ୍ପର୍ଶକ ବୃତ୍ତ ଆଉ ଦୁଇର ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ କିଏ ଆମ P ହେଲା କିଏ P ଯାହାକି ଏଠାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ S1 ଓ S2 ବୃତ୍ତର ଆମ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କିଏ O1 ଆଉ O2 ତ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ଯଥାକ୍ରମେ O1 ଓ O2 ହେଲା। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ହେଲା। ତାପରେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରମାଣ ଲେଖିବା। ପ୍ରମାଣ ବୋଲେ କ'ଣ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଅଛି। ଦେଖ ଏଠାରେ O1 ଆଉ P ଆଉ O2 କ'ଣ ଆମେ ଏକ ସରେଖାରେ ଅବସ୍ଥିତ କରି ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ଅଛି। ତ ତା ଆମେ ଲେଖିଦେବା ତାପରେ ଆମେ ଏଠାରେ ଅଙ୍କନ କରିବା। ଦେଖ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଅଙ୍କନ କରିବା ଦେଖ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଦେଖିବା ଆମେ P ଟି କହିକି ଗୋଟେ ଆମେ ସାଧାରଣ ସ୍ପର୍ଶକଟେ ଟାଣିବା କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ P ଟି କହିକି ହେଲା। ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ P ରହିଲା ଆଉ ଏଠାରେ ଆମ କ'ଣ ଗୋଟେ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ P ଆଉ ଏପରି ଆମେ ଟାଣିବା। ସେହିପରି ଦେଖ ଆମେ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ P ଟି କହିକି ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶକଟେ ଟାଣିବା। ଦେଖ ଆମେ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଫିଗର ରହିଛି ହେଲା। ଦେଖ ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଫିଗର ରହିଛି ଏ ଦୁଇ ଫିଗର ପାଇଁ ଆମେ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସଲି ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ କରୁଛୁ। ଯାହା ଆମ ପ୍ରଥମରେ ହେଉଛି ତାହା ଆମ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ହେଲା। ଦେଖ ଆମେ ଟାଣିଲେ ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ନାଁ ଦେଇଦେବା କ'ଣ ନାଁ ଦେଇଦେବା ଟି ଦେଇଦେବା ହେଲା। ଆଉ ଏଇଟା ବି ଟି ଦେଇଦେବା ଯେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ପିଟି ହେଇଯିବ। ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ ବୃତ୍ତର ଆମର ସ୍ପର୍ଶକ ହେଇଗଲା ବୁଝିପାରୁଛ ତ। ଆଉ ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ନେକ୍ସଟ ହେଲା ସ୍ପର୍ଶକ ପରେ ଆମେ ହେଲା ସରି PO1 ଆଉ PO2 ଆମେ ଜଏନ୍ କରିବା। ଦେଖ ଏହା ଆମର PO1କୁ ଏପରି ଜଏନ୍ କରିଦେବା ଆଉ ଏହା PO2କୁ ଜଏନ୍ କରିଦେବା। ଏଠି ମଧ୍ୟ PO1କୁ ଜଏନ୍ କରିଦେବା ଆଉ PO2କୁ ଏପରି ଆମେ ଜଏନ୍ କରିଦେବା। ଆମ ଅଙ୍କନ ସରିଲା। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ହେଲା। ଏହାକୁ ଆମେ କିପରି ପ୍ରମାଣ କରିବା ତୁମେ କହିବ ସାର୍ ବହିରେ ଯେଉଁ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଛି ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରିଲିନି ସାର୍ ଟିକେ ଭଲସେ ବତାଇବେ ସାର୍ ଭଲସେ ବତାଇବେ। ହଁ ହେଲା ପୁରା ଭଲସେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ପୁରା ତୁମେ ଆରାମସେ ଏହାକୁ ବୁଝିପାରିବ। ଦେଖ ଏହାକୁ ଆମେ କିପରି ପ୍ରମାଣ କରିବା ଏହା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଯେଉଁ ଉପପାଦ୍ୟ ଯେଉଁ ବାର ରହିଛି ଟିକେ ଏଟାକେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଉପପାଦ୍ୟ ବାର କ'ଣ କହି ଯଦି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଛି ଆଉ ସେଠାରେ ଗୋଟେ କ'ଣ ବୃତ୍ତରେ ଗୋଟେ ସ୍ପର୍ଶକ ଅଛି ଆଉ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ ବ୍ୟାସ ଟାଣୁ ଏଠି ପ୍ରତି କ'ଣ ହୁଏ ଲମ୍ବ ହୋଇଥାଏ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ଆମର ଲମ୍ବ ହୋଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ଏଟାକେ ୟୁଜ୍ କରିବା ବୁଝିପାରୁଛ। ତ ଦେଖ ଆମ ଏଠାରେ S1 ବୃତ୍ତ ଅଛି ଆଉ ଏହା କ'ଣ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ଆମ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଆଉ ଏହା ଗୋଟେ ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକ। ଦେଖ ଏଠି କେତେ ହେଇଯିବ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ। ସେହିପରି ଯଦି S2 ବୃତ୍ତରେ ଦେଖିବା ଦେଖ ଏହା ଆମ ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକ ଆଉ ଏହା ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ମାନେ ଏଠି ବି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେବ। ସେହିପରି ଯଦି ଦେଖିବା ଏଠି ବି କ'ଣ ହେଇଯିବ ଆମେ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଯିବ
ହେଲା। ଦେଖ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା। ଯେହେତୁ ଦେଖ ଏଠି ଆମ 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା ଆଉ ଏଠି ବି 90 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲା। ଦେଖ ମନେ ରଖିଥିବ ଯେ ଯଦି ଆମ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ହେଲା ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ହେଲା କ'ଣ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟିଏ ଆମେ ସେଠାରେ ଲମ୍ବ କାଟିପାରୁ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏଠି ଦେଖ ଆମ ଦୁଇଟି ଲମ୍ବ ହେଇଯାଉଛି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦେଖ ଦୁଇଟି ଲମ୍ବ ହେଇଯାଉଛି। ଯେହେତୁ ଦୁଇଟି ଲମ୍ବ ହେଉଛି ମାନେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏହା କେତେବେଳେ ପସିବୁଲ୍ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସହରକାରେ ଯଦି ରହିବେ ହେଲେ ହିଁ ଆମ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରେ କ'ଣ ଦୁଇଟି ଲମ୍ବ ହୋଇପାରିବେ। କ'ଣ ଦେଖ ଏଠି ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଏ ଦୁଇଟି ଯଦି କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ଲମ୍ବ ହେଉଛି ହେଲା ଦୁଇଟି ଯଦି ଗୋଟେ ସହରକାର ରହିଲେ ହିଁ ଲମ୍ବ ହୋଇପାରିବ। ଯେହେତୁ ଦେଖ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଦୁଇଟି ଲମ୍ବ ହେଉଛି ମାନେ ଦୁଇଟି କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ଆମେ ଏଠିକି ଯେଉଁ ଲମ୍ବ ଟାଣିଲେ ଦୁଇଟି କ'ଣ ଏକ ବା ଅଭିନ୍ନ ସମାନ ମାନେ ଏହା ଗୋଟେ କ'ଣ ଆମ ସହରକାରେ ହିଁ ଅଛି କି ଆମ ପ୍ରମାଣ ହେଇଗଲା। କ'ଣ କହିଲେ ବୁଝିପାରିଲନି ସାର୍ ଟିକେ ଭଲସେ ଲେଖିକି ବତାନ୍ତୁ। ଚଲ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏହାକୁ ଲେଖିକି ମଧ୍ୟ ବତାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖ ଏବେ ଆମେ ଏଠାରେ କ'ଣ ଲେଖିବା ଏଠି ଲେଖିବା କ'ଣ ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ S1 ଯେଉଁ ବୃତ୍ତ ଥିଲା ତାକୁ ନେବା ହେଲା। S1 ବୃତ୍ତରେ କ'ଣ S1 ବୃତ୍ତରେ କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ S1 ଯେଉଁ ବୃତ୍ତ ରହିଛି ସେଠି ଆମର କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ PT କ'ଣ ଆମ ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକ ଲେଖିଦେବା। କ'ଣ ଆମେ ସ୍ପର୍ଶକ ଲେଖିଦେବା। କ'ଣ ଲେଖିଦେବା ସ୍ପର୍ଶକ ଓ କ'ଣ ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ O1P ଯେଉଁ ରହିଛି ହେଲା କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ P1 ବା ଆମ O1P ଯେଉଁ ରହିଛି ହେଲା। ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ O1P ଯେଉଁ ଏହା ରହିଲା ଏହା କ'ଣ ଆମ ବୃତ୍ତର କ'ଣ ସ୍ପର୍ଶ କ'ଣ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ଆମ କ'ଣ ଆମ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ କ'ଣ ଆମ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଦେଖ ବର୍ଷ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠାରେ କ'ଣ କହିପାରିବା ହେଲା ଦେୟାରଫୋର୍ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ O1P ଯେଉଁ ରହିଲା କ'ଣ ଯେଉଁ ଆମ O1P ରହିଲା ତାହା କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ PT ପ୍ରତି କ'ଣ PT ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଲମ୍ବ ହେଲା। ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ରେଖାଖଣ୍ଡଟି ଏହା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଲମ୍ବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ରେଖାଖଣ୍ଡଟି ଏହା ପ୍ରତି କ'ଣ ହେଲା ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ରେଖାଖଣ୍ଡଟି ଏହା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଲମ୍ବ ହେଉଛି ହେଲା। ବୋଲେ ଏହାର ଯେଉଁ ସ୍ୱରେଖା ରହିବ ଦେଖ ଏହାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ସ୍ୱରେଖା ରହିବ ତାହା ବି ଏହା ପ୍ରତି ଆମର କ'ଣ ହେଇବ ଆମର ଲମ୍ବ ହେଇବ। ବୁଝିପାରିଲନି ଦେଖ ମୁଁ ତୁମକୁ ଡିଟେଲ୍ ବତାଇ ଦେଉଛି। ଦେଖ ଯଦି ଏହା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଲମ୍ବ ହେଉଛି ହେଲା ଏହାର ଯଦି ସ୍ୱରେଖା ଆମେ ଏପରି ଟାଣିବା ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱରେଖା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେବ ଏହା ପ୍ରତି କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱରେଖା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଏହା ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଲମ୍ବ ହେଇଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏପରି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ତାପରେ ସେହିପରି ଦେଖ ତାପରେ ଆମେ ଲେଖିବା କ'ଣ ଆମେ ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତ ରହିଛି ଆମ ବୃତ୍ତ 2 ବେଳେ S2 ଯେଉଁ ବୃତ୍ତ ରହିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେମ୍ ସେପ୍ ଲେଖିବା। ଦେଖ ଲେଖିବା କ'ଣ ଆମ କ'ଣ ଆମେ S2 ବୃତ୍ତରେ କ'ଣ S2 ବୃତ୍ତରେ ଦେଖ ଟିକେ ଆମେ ଏଟାକୁ ସ୍ପେସ୍ ଦେଇକି ଲେଖିବା। ଆମ S2 ବୃତ୍ତରେ କ'ଣ S2 ବୃତ୍ତରେ ହେଲା S2 ବୃତ୍ତରେ କ'ଣ ଆମ PT କ'ଣ ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକ ଆମେ ଲେଖିବା ସିମ୍ପଲି ସ୍ପର୍ଶକ ଓ କ'ଣ ଆମର O2P ଦେଖ ଏଠି କ'ଣ ଅଛି ଆମ O2P ଦେଖ ଛୋଟିଆରେ ଆମ ଦେଖ O2P ଏଠି ଦେଖିବା ଆମ ଯେଉଁ O2P ରହିଛି ଦେଖ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଆମ O2P ରହିଛି ହେଲା O2P କ'ଣ O2P ଆମ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁଗାମୀ ଆମେ ତାକୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଲେଖିପାରିବା ହେଲା। ବୋଲେ ଯେହେତୁ ଏ ବର୍ଷ ବିନ୍ଦୁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଲା ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ଆମର ଯେଉଁ O2P ଦେଖ O2P କାହାର ପ୍ରତି ଆମ ଯେଉଁ PT ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା ସ୍ପର୍ଶ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତ ସ୍ପର୍ଶକ ତା ପ୍ରତି କ'ଣ ଆମ ଲମ୍ବ କହିକି ଦେଖ ଆମ ଏହା ଦେଖ ଏ ଯେଉଁ ଏହା ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହେବ କ'ଣ ଆମ ଉପବାଦ୍ୟ କେତେ ଆମ 12 ତାହା ହିଁ କହେ କ'ଣ ଲମ୍ବ ହୋଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ଯେଉଁ ସ୍ୱରେଖା ଯେଉଁ ରହିଛି ହେଲା O2Pର ତାହା ବି କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ PT ପ୍ରତି କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶ ଖଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଆମ ଲମ୍ବ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ହେବ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ତୁମକୁ ଡିଟେଲ୍ ବତାଇ ଦେଲି ହେଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ଦେଖ ଏବେ ଆମେ ଦେଖିଲା ହେଲା ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ PT ପ୍ରତି ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ PT ପ୍ରତି ଦେଖ ଏଠି ବି ଦେଖ ଆମେ ଦେଖ ଆମ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବ ହେଲା ଏଠି ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବ ହେଲା। ଦେଖ PTରେ କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ Pରେ ଦେଖ ହେଲା ଆମ ଯେଉଁ Pରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏଇ Pର ଯଦି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରେ ଦେଖ ଏଠି ଗୋଟେ ଲମ୍ବ ହେଇଗଲା ଆମ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଲମ୍ବ ହେଇଗଲା। ଯେହେତୁ ଦେଖ ଆମ ଯଦି ଆମ ଯେଉଁ PT ସ୍ପର୍ଶ କରେ ଯେ P ବିନ୍ଦୁରେ ଆମ କ'ଣ ହେଉଛି ଦୁଇଟି ଲମ୍ବ ହେଉଛି ଯାହାକି କ'ଣ ଅସମ୍ଭବ ହେଲା। ଯେହେତୁ ଅସମ୍ଭବ ହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆମ ଯେଉଁ ରହିଲା ଆମ ଯେଉଁ O1P ଆଉ ଯେଉଁ ଆମ O2P ଯେଉଁ ରହିଲା ଦୁଇଟି କ'ଣ ଅଭିନ୍ନ ମାନେ ସମାନ ହେଲା ହେଲେ ଗୋଟେ ସ୍ୱରେଖାରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ହେଲା କ'ଣ ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ୱରେଖାରେ ଅଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିପାରିବା ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଲେଖିବା ଦେଖ ତମ ବହିରେ କ'ଣ ମାତ୍ର ଲେଖିକି ଲେଖା ହେଇଥିବ ମୁଁ ଲେଖିଛି ମାତ୍ର କ'ଣ ଆମ PT କ'ଣ ଆମ PT ଯେଉଁ ଆମ ସ୍ପର୍ଶକ ଅଛି PTର ଆମ ଯେଉଁ P ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁରେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଓ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବ ଆମ ସମ୍ଭବ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଲମ୍ବ ହିଁ ସମ୍ଭବ। ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଲମ୍ବ ସମ୍ଭବ ଦେଖ ଆମ ଏଟା ଦେଖିଲେ କ'ଣ ଆମ ଦୁଇଟି ଲମ୍ବ ହେଇଯାଉଛି ଏଇ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଖ ଏଠି
ଆଉ ଏଠି ଦୁଇଟି ଜାଗାରେ ହେଇଯାଉଛି ବେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ତାପରେ ଦେଖ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଠାରେ କହିପାରିବା କି କ'ଣ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହିପାରିବା ତେଣୁ ଆମର O1Pର ଯେଉଁ ରେଖାଖଣ୍ଡ ରହିଛି ଓ ଯେଉଁ ଆମ O2Pର ଯେଉଁ ଆମ ରେଖାଖଣ୍ଡ ରହିଛି ତାହା କ'ଣ ରେଖା ଦ୍ୱୟ ଆମର ରେଖା ଦ୍ୱୟ ଆମ ଅଭିନ୍ନ କ'ଣ ଆମ ଅଭିନ୍ନ ବେଲେ କ'ଣ ଅଭିନ୍ନ ବେଲେ ବୁଝ କି ପୁରା ସମାନ ଅଭିନ୍ନ ବେଲେ କ'ଣ ଆମେ ସମାନ ହେଲା ପୁରା ସମାନ ହେଲା ପୁରା ଗୋଟେ ପୁରା ସମାନ କହିପାରୁଛୁ ତ। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କହିପାରିବା ଦେଖ ଯେହେତୁ ଦୁଇ ରେଖା ଦ୍ୱୟ ସମାନ ହେଲେ ଆମେ କହିପାରିବା ଲାଷ୍ଟରେ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲା କ'ଣ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମ O1 O2 OP ଏକ ସରେଖାରେ ଅବସ୍ଥିତ ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ଆମର O1 O2 OP କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଆମ ସରଳ ରେଖାରେ ଅବସ୍ଥିତ ହେଲା ଅବସ୍ଥିତ ହେଇଗଲା ଆମ ପ୍ରୁଫ୍ ବୁଝିପାରୁଛ ତ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଆମ ପ୍ରୁଫ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଲାଷ୍ଟ ଲେଖିଦେବା କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରୁଫ୍ ଲେଖିଦେବା ଏପରି ଆମେ ଏହାକୁ ପ୍ରମାଣ କରି ତା ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି ତମେ କିଛି ବୁଝିଯାଇଥିବ। ଦେଖ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଏହାକୁ ଟିକେ ବତେଇ ଦେଉଛି ହେଲା ଯେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥିବ ହେଲେ ପୁରା କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବ। ଦେଖ ଏଠି ଆମେ କିପରି ପ୍ରମାଣ କଲେ ପ୍ରଥମେ ତ S1 ଆମେ ବୃତ୍ତକୁ ନେଲେ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କଲେ ଆମେ S1 ବୃତ୍ତକୁ ନେଲେ ଦେଖିଲେ ଯେ ଆମ O1P ଏହା ପ୍ରତି କ'ଣ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶକ ପ୍ରତି କ'ଣ ଆମର ଲମ୍ବ ସେହିପରି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଦେଖ ଆମ ଯେଉଁ S2 ବୃତ୍ତରେ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ପର୍ଶକ ଆଉ ଯେ ଆମର କ'ଣ ଆମର ଯେଉଁ ଏଇଟା କ'ଣ ଏଠି ବି ଲମ୍ବ ତ ଦେଖିବା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ଦେଖ ଏଇ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁରେ ଆମର ଦୁଇଟି ଲମ୍ବ ହେଇଯାଉଛି ଯେହେତୁ ଦୁଇଟି ଲମ୍ବ ହେଇଛି କ'ଣ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଦୁଇଟି ଲମ୍ବ ହେଇଛି ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁରେ ଆମେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଗୋଟେ ହିଁ ଲମ୍ବ କାଟିପାରିବା ଯେହେତୁ ଏଇଠାରେ ଦୁଇଟି ହେଇଯାଉଛି ଯେହେତୁ ଦୁଇଟି ହେଉଛି କ'ଣ ତାହା କେତେବେଳେ ସମ୍ଭବ ହେବ ଯେତେବେଳେ ଏ ଦୁଇଟା କ'ଣ ହେବ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଲମ୍ବ ଦୁଇଟା ପୁରା ସେମ୍ ରହିବେ କ'ଣ ରହିବେ ହେଲା ଏ ଯେଉଁ ଲମ୍ବ ଦୁଇଟା କ'ଣ ହେବ ଆମର ସେମ୍ ରହିବେ ଯେହେତୁ ଲମ୍ବ ଦୁଇଟା ସେମ୍ ଆମେ କହିପାରିବା କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ O1P ଆଉ O2 ଆମ ଗୋଟେ ସରେଖାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିଦେଲେ ଲାଷ୍ଟ କ'ଣ O1 O2 OP ଗୋଟେ ସରେଖାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଆଉ ପ୍ରମାଣ ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରୁଛ ତ ସହଜ ଲାଗୁଛି ତ ହେଲା ଯଦି ଡାଉଟ୍ ଲାଗୁଥିବ ହେଲେ ଟିକେ ବେକ୍ କରିକି ତୁମେ ଦେଖି ପକାବ ଆରାମସେ ଏହାକୁ ବୁଝିଯିବ। ଏହାପରେ ଏହାର କିଛି ଅନୁଶୀଳନ ରହିଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏବେ ବୁଝିନେବା। ଦେଖ ଅନୁଶୀଳନ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏହାକୁ ନେଇ ତୁମେ କିଛି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ବହୁତ ଇଜି ସେଥିପାଇଁ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବନି କିନ୍ତୁ ଦେଖ ଏହାକୁ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ ତୁମକୁ ବତେଇ ଦେଉଛି। ଦେଖ ଅନୁଶୀଳନ ଏକ କ'ଣ କୁହେ ଦୁଇଟି ବହିଃସ୍ପର୍ଶୀ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦୂରତା ଉକ୍ତ ବୃତ୍ତ ଦ୍ୱୟ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ସମଷ୍ଟି ସହ ସମାନ। ଏହା କ'ଣ କୁହେ ଦେଖ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ଦୁଇଟି ବହିଃସ୍ପର୍ଶୀ ବୃତ୍ତ ଅଛି ଦେଖ ଯଦି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଛେଦ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଏହା କ'ଣ ଆମ ବହିଃସ୍ପର୍ଶୀ ବୃତ୍ତ ବେଲେ ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ରହିଲା ଦୁଇର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମକୁ ଦୂରତା ବାହାର କରିବାର ଅଛି କ'ଣ ଦୂରତା ବାହାର କରିବାର ଅଛି ତ ତାକୁ ଆମେ କିପରି ବାହାର କରିବା ଦେଖ O1 ଓ O2 ଭିତରେ ଯଦି ଆମକୁ ଦୂରତା ବାହାର କରିବାର ଅଛି ତ ସିମ୍ପଲି ଆମେ ଏ ଦୁଇ ଯେଉଁ ବୃତ୍ତର ଯେଉଁ ଆମ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ରହିଛି କ'ଣ ରହିଛି ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ମିଶାଇ ଦେବା କ'ଣ କହିବା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ସମଷ୍ଟିକୁ ବୋଲେ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ମିଶାଇ ଦେବା ହେଲା। ଦେଖ ଯଦି ଆମକୁ ଏ O1 ଆଉ O2ର ଆମକୁ ଦୂରତା ମାଗିଛି ହେଲେ ଆମେ ଜଷ୍ଟ କ'ଣ କହିବା O1P ଆଉ ଆମ ଯେଉଁ O2Pର ଦୂରତାକୁ ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧକୁ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଦେଖ ଏହା ଗୋଟେ କ'ଣ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଆମ ପୁରା O1 ଆଉ O2 ଭିତରେ ତା ଦୂରତା କେତେ ଯେ ବାହାରି ଯିବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଆମ ଅନୁଶୀଳନ 2 ଜଷ୍ଟ ତା ଟିକେ ଉଲ୍ଟି ହେବା ଏଇଟା ହେଲା ଉଲ୍ଟାଣି ପୁରା ସେମ୍ ଯେ ଏହା ଆମ ଅନ୍ତଃସ୍ପର୍ଶୀକୁ ନେଇକି ହୋଇଛି। ଦେଖ ଅନୁଶୀଳନ 2 କ'ଣ କୁହେ ଦୁଇଟି ଅନ୍ତଃସ୍ପର୍ଶୀ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଦୂରତା ଉକ୍ତ ବୃତ୍ତ ଦ୍ୱୟର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧର ଅନ୍ତର ସହ ସମାନ। ଏହା କ'ଣ କୁହେ ଯଦି ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ଆମ ପାଖରେ ଅନ୍ତଃସ୍ପର୍ଶୀ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଅଛି ହେଲା କ'ଣ ଦୁଇଟି ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ଅନ୍ତଃସ୍ପର୍ଶୀ ବୃତ୍ତ ରହିଛି ହେଲେ ଯଦି ଆମର ଦେଖ O1 ଆଉ O2 ଭିତରେ ଯଦି ଆମକୁ ଦୂରତା ଫାଇଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି କାରଣ O1 ଆଉ O2 ଭିତରେ ଯେଉଁ ଆମ କ'ଣ ଆମ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱୟ ଭିତରେ ଆମକୁ ଯଦି ଦୂରତା ଫାଇଣ୍ଡ କରିବାର ଅଛି ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖ ଆମେ ଅନ୍ତର ବଢ଼ିଦେବା କ'ଣ କରିବା ଅନ୍ତର ବୋଲି କ'ଣ ଆମେ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା ହେଲା। ଦେଖ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ବଡ଼ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ରହିବ ସେଠୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ରହିବ ତାକୁ ଆମେ ମାଇନସ୍ କରିଦେବା। ଦେଖ ଏଠି ଦେଖିବା ଆମ O1P କ'ଣ ଦେଖ ଆମ O1P ବଡ଼ ଅଛି ଆଉ O2P ଛୋଟ ଅଛି O1P ମାଇନସ୍ ଯଦି ଆମେ O2P କରିଦେବା ହେଲେ ଆମ ବାହାରିଯିବ କ'ଣ O1 ଓ O2 ଭିତରେ ଆମ ଦୂରତା ବାହାରିଯିବ କାହାର ଆମ ଦୁଇଟି ଅନ୍ତଃସ୍ପର୍ଶୀ ବୃତ୍ତର। ବୁଝିପାରୁଛ ତ ସୋ ଇଜି ଚଲ ଏହା ତ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆଉ ଟିକେ ହେଲା ଆଉ ଟିକେ ଦେଖ ଆମେ ଆଉ ଦୁଇଟି ଆମେ ଫର୍ମୁଲା ପଢ଼ିବା ଯାହାକି ତୁମ ଏକ୍ଜାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଯାହାକି ତୁମ ଏହାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ତୁମ ଅନୁଶୀଳନୀରେ ଆଉ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଆସିଯାଇଥାଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଦେଖ
प्रथमे जदि आम पाखे बहिस्पर्शी एपरी किसी वृत्त अच्छी कौन जो देख आम बहिस्पर्शी एपरी जदि किसी वृत्त अच्छी है जदि तुमको एठारे आम जो सरल साधारण जो स्पर्शक है देख आम जो सरल साधारण जो स्पर्शक अच्छी है एटा देख आम दुईटी कौन आम जो स्पर्श बिंदु है आम पी और क्यू कौन आम स्पर्श बिंदु है पी और क्यू कौन आम स्पर्श बिंदु तो ये जो पी और क्यू भितर जब आमको दूरता फाइंड कर कहे तो सिंपली तुम कौन कर देख पी क्यू को बाहर करें 2 इंटू रूट ओवर R1 इंटू आम R2 कर देखो ये आम R1 R2 कौन देखो R1 हूँ आम जो प्रथम वृत्तर है प्रथम वृत्तर व्यासार्ध और R2 कौन आम जो द्वितीय वृत्तर आम व्यासार्ध जब करदे आम आराम से देखो यहाँ नहीं गोटे मुझे सिंपली गोटे क्वेश्चन लिखी ये जो क्वेश्चन देखो या गोटे इजी क्वेश्चन किंतु एपरी गोटे क्वेश्चन किंतु टिके हार्ड करके तुम बही में गोटे कौन क्वेश्चन टीम रही तुम अनुशीलनी तुम जो क्वेश्चन नंबर 4 अच्छी एपरी गोटे क्वेश्चन किंतु एटू टी अलग क्वेश्चन है तो चलो ये क्वेश्चन को आम ए बुझिकी कहने देखो क्वेश्चन कौन कहे देखो ये आमको पी और क्यू मूल्य बाहर करवा देखो ये पी और क्यू आम जो दूरता अच्छी ताको आमको बाहर करने कहूँ देखो आम पी क्यू फर्मूला कौन होता है √2 इंटू रूट ओवर ऑफ R1 इंटू आम R2 होते देखो ये आम 2 इंटू R1 देखो केते अच्छी R1 आम 4 अच्छी और R2 केते अच्छी आम 9 रही तो अभी आम कौन करवा इंटू करदे देखो इंटू कले के 4 नुआ के आम 36 हो जाते 36 रूट ओवर के 6 हो जाए आम 6 हो जाए तो आम ये 36 को 6 लिखिदेवा 6 दुई के 12 हो यार आंसर के 12 एक के 12 एक आम से तुम जो क्वेश्चन जो 4 अच्छी तुम कर कि से क्वेश्चन टी तुमको कौन कह जो रूट ओवर जो जेहेतु जे क्वेश्चन कौन दशमिक संख्या को लेकिन अच्छी तो जे रूट ओवर को तुम भल भाव में भरी देच तुम आंसर आराम से मिल जाए जो आम नेक्स्ट है कौन आम जो नेक्स्ट रहा कौन जो देख या तुम एपरी तुम जो अनुशीलन क्वेश्चन रही तुम क्वेश्चन नंबर जो 5 अच्छी सेम से क्वेश्चन को लेकिन तुमको यहाँ बताऊँगी है देख जदि आम पाखे दुईटी अणछेदी वृत्त अच्छी कौन जदि आम पाखे दुईटी अणछेदी वृत्त अच्छी आउ तार आम जो तिर्यक साधारण स्पर्शक कौन आम जो तिर्यक साधारण स्पर्शक आम जो स्पर्श बिंदु मध्य जब आमको दूरता बराबर अच्छे मैंने देख है आम पाखे देख या गोटे कौन तिर्यक साधारण स्पर्शक बोले ये देख आम जो पी रहा जो क्यू रहा ये मध्य जब आमको दूरता फाइंड करार अच्छी तापाई आम फर्मूला है फर्मूला कौन है देख फर्मूला कौन कहे फर्मूला कहे देख आम कौन रूट ओवर ऑफ कौन आम रूट ओवर ऑफ देखो इन कौन केंद्र बिंदु मध्य दूरता देखो आम ये केंद्र ये जो केंद्र है केंद्र बिंदु मध्य आम जो दूरता है स्क्वायर माइनस कौन करवा आम जो व्यासार्ध दुईर समष्टि व्यासार्ध देखो ये गोटे व्यासार्ध अच्छी ये गोटे व्यासार्ध अच्छी दुईर आम कौन करवा समष्टि आम बाहर करवा कौन करवा समष्टि आम बाहर करदे आउ जब यहाँ आम सल्व करवा आम कौन आम पी क्यू के बाहरी जीव बुझीपारे तो चलो यह गोटे क्वेश्चन को लेकिन मुझे बता दूसरी जो तुम्हें आराम से है आराम से यार किसी तुम डाउट रही तुम आराम से यहाँ बुझी पार है तुम पूरा मन रही देखो यह तुम क्वेश्चन नंबर 5 है देखो ये मुझे ओनली जो इनफर्मेशन था मुझे लिखिदी किंतु जदि पूरा भल भाव मुझे क्वेश्चन को बताइबी देखो एपरी आम पाखे कौन दुईटी वृत्त अच्छी आगे गोटे कौन तिर्यक साधारण स्पर्शक टोना होम ये जो पी और क्यू भितर आमको कौन पी और क्यू भितर आम जो दूरता रहा आमको बाहर करार अच्छी आम कौन कौन दिखाई देखो प्रथम दी केंद्र बिंदु मध्य दूरता दी पूरा एटू एतकी है एटू एतकी आमको केते दूरता आमको दे दी है यहाँ आमको दे दी के केंद्र बिंदु मध्य दूरता दे दी आम 20 सेंटीमीटर कहीकि दे दी आमको R1 दे दी और R2 देखो प्रथम वृत्तर जो व्यासार्ध आमको दे दी और द्वितीय वृत्तर आम जो व्यासार्ध आमको दे दी आम सीधा फर्मूला यूज करवा तो फर्मूला कौन कहे देखो आम पी क्यू इज इक्वल टू देखो रूट ओवर ऑफ केंद्र बिंदु केंद्र बिंदु मध्य दूरता स्क्वायर माइनस व्यासार्ध दुई समष्टि स्क्वायर आमको करार पड़े तो ये देखो आम जो केंद्र बिंदु मध्य जो दूरता 20 लिखा 20 आम स्क्वायर लिखिदेवा आम नेक्स्ट माइनस पर कौन व्यासार्ध दुईर समष्टि है व्यासार्ध देखो ये अच्छे आम 7 अच्छी आम आक्टर व्यासार्ध के देखो दुईटा जो अच्छी गोटे 7 रहा आक्टे 5 रहा तो देखो आम मिसेदेवा स्क्वायर करवा देखो ठीक है सल्व करवा सल्व कर देखो आम 20 स्क्वायर के आम के आम 400 हो जाए आउ जदि यहाँ मिसाबे के 12 12 स्क्वायर के 12 स्क्वायर के आम 144 हो जदि यहाँ आम माइनस करवा देख के आम ये 10 6
तापर एटारे केते बचिला देखो एटारे आम बचिला 9 रु 5 आ एटारे केते बचिला आम 3 3 रे गले आम 2 256 है 256 या कार स्क्वायर देखो 256 आम कार स्क्वायर तुम जानो कि कार स्क्वायर आम 16 स्क्वायर होते केते आम 16 स्क्वायर केते होता है आम 256 होता है तो आम ये पी को केते बाहरला पी केते बाहरला आम 16 सेंटीमीटर बाहरी गला आम एपरी भाव में यहाँ यूज करता है देखो मुझे भिडियो पूरा डिटेल है कौन पूरा डिटेल तुमको पूरा डिटेल सब किसी पढ़ेदेली है बुझीपार तो बुझीपारुन बुझीगला बढ़िया है पूरा बढ़िया तो ये वीडियो को जरूर तुम्हें लाइक कर देख आम जो चैप्टर नंबर जो 3 थी तुम ज्योमेट्री बहीर वृत्तर स्पर्शक पूरा खत्म होगा आम पूरा भल भाव में आपको पढ़े मत लगुनि कि तुम बेसी किसी डाउट थो टे डाउट रे डाउट रो जो तुम्हें है जो तुम्हें कौन आउ थे 2 थर या पूरा भल भाव में तुम बुझी नब पूरा तुम डाउट क्लीयर है चलो आम क्लास खत्म तो जदि भल लगी लाइक सब्सक्राइब कर यार नोट पाई देखो यार नोट पाई तुम आम जो पढ़ब .com वेबसाइट को जाई सेटा तुम एब्सोल्युटली फ्री पाई पार थैंक यू फॉर वाचिंग।